افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن غیر معینہ مدت کے لیے معطل کی جا رہی ہے۔ تاجروں اور کاروباری برادری نے تجارت نیوز سے رابطہ کر کے بیوروکریسی کی منمانیوں اور رشوت خوریوں کے حوالے سے ایسے ہوشربا انکشافات کیے ہیں کہ جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایک جانب تو پاکستان کی جری افواج کئی محاذ پر دشمنوں کو دندان شکن جواب دے رہی ہیں، تو دوسری جانب بیوروکریسی میں شامل نااہل، بدعنوان اور سفارشی افسران ملک اور قوم کو مسلسل تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ نااہل اور سفارشی بیوروکریسی کے خلاف اگر فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو ملک اور قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز، پاکستان کا پہلا AI نیوز چینل۔ آج کا پروگرام نہایت اہمیت کا حامل اور ہوشربا حقائق پر مبنی ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس اہم ترین رپورٹ سے مکمل آگاہی کے بعد اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ ایک جانب تو پاکستان کی جری افواج کئی محاذ پر دشمنوں کو دندان شکن جواب دے رہی ہیں، تو دوسری جانب بیوروکریسی میں شامل نااہل، بدعنوان اور سفارشی افسران ملک اور قوم کو مسلسل تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ کے علم میں لانا نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ کراچی سمیت پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے صنعت کاروں، تاجروں اور کاروباری برادری نے تجارت نیوز سے رابطہ کر کے بیوروکریسی کی منمانیوں اور رشوت خوریوں کے حوالے سے ایسے ہوشربا انکشافات کیے ہیں کہ جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تاہم ملک کی مفادات کے پیش نظر، جی ہاں، ملک کی مفادات کے پیش نظر ان حساس ترین معاملات پر گفتگو کرنے سے گریز اختیار کیا گیا تھا۔ تاہم اب ایسا لگتا ہے کہ نااہل اور سفارشی بیوروکریسی کے خلاف اگر فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو ملک اور قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان تمام تر معاملات پر مفصل گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ گزشتہ روز FBR کی جانب سے جاری ایک اعلامیے کے مطابق ڈائریکٹریٹ آف ٹرانزٹ ٹریڈ ہیڈ کوارٹر کسٹم ہاؤس کراچی میں DG اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ کے زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں ڈائریکٹر اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ کوئٹہ اور پشاور نے زوم پر شرکت کی۔ اجلاس کے بعد کسٹم جنرل آرڈر 98/2025 جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن غیر معینہ مدت کے لیے معطل کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئٹہ اور پشاور کسٹم اسٹیشنز پر مزید کنٹینرز کھڑے کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ کے وہ کنٹینرز جو کہ گاڑیوں پر لوڈ ہو چکے ہیں انہیں آف لوڈ کر دیا جائے۔ اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تمام گیٹ پاس منسوخ اور اس کی ٹرانسپورٹ روک دی جائے۔ یہ حکم نئی صورتحال تک نافذ رہے گا۔ کسٹم کے اس آرڈر کے بعد کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے تمام ٹرمینلز نے اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ کی کلیئرنس روک دی ہے۔ جی ہاں، کسٹم ذرائع کے مطابق SAPT پر TP کنٹینرز کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ سینکڑوں کنٹینرز گاڑیوں پر لوڈ کھڑے ہیں اور سینکڑوں کوئٹہ اور پشاور کے راستوں میں کھڑے ہیں، اور ڈرائیور بارڈرز کھلنے کے انتظار میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ موجودہ زمینی حقائق کی روشنی میں DG اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ کی یہ پریس کانفرنس الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کے مترادف ہے۔ جی ناظرین، اس وقت مجموعی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کی قوت خرید مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، جس کے باعث وہ سوکھی روٹی تک کھانے سے محروم ہیں۔ پاکستان، جی ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو سوئی تک باہر سے منگواتا ہے، تو دوسری جانب محکمہ کسٹم میں براجمان اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، ڈپٹی کلیکٹرز اور اپریزر سمیت حکام بالا کی منمانیوں اور رشوت خوریوں کی وجہ سے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے کنٹینرز بر وقت کلیئر نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ان کنٹینرز کے کلیئر نہ ہونے کے باعث کراچی کے مختلف پورٹس پر گزشتہ چند ماہ کے دوران مجموعی طور پر قانونی امپورٹرز کی جانب سے منگوائے جانے والے ہزاروں کنٹینرز بر وقت کلیئرنس نہ ہونے کے باعث جمع ہو چکے ہیں، جن میں دالیں، گرم مسالے، چھوٹی الائچی اور لکڑی سمیت
दर्जनों अक़साम की खाने पीने की अशिया मौजूद हैं। इनमें से मुतअद्दिद अशिया बरवक्त क्लियरेंस न मिलने के बायस कंटेनरों में पड़े पड़े ही खराब हो जाती हैं और कानूनी बरामद कुनिंदगान को करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान होता है। तो नाजरीन, ये है वो असल सूरत हाल जिसके बायस मुल्क भर के शिपिंग पोर्ट्स व ड्राई पोर्ट्स पर कंटेनर्स जमा हो रहे हैं। तो दूसरी जानिब नाअहल व सिफारशी अफसरान की इस रविश के नतीजे में शिपिंग कंपनियों की मनमानियाँ और लूट मार भी उरूज पर पहुंच चुकी है। जी, ये वो सूरत हाल है जो तिजारत न्यूज़ अपने नाज़रीन को बता रहा है। शिपिंग कंपनियों की मनमानियाँ इस उरूज पर पहुंच चुकी हैं कि डैमरेजेस और डिटेंशन की मद में फी कंटेनर यौमिया $200 तक वसूल किए जा रहे हैं और यहाँ भी कस्टम अफसरान की जितनी भी नाअहली और बदनवानी है, इसका खमियाजा हमारे कानूनी इम्पोर्टर्स को ही भुगतना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि FBI हुकाम की जानिब से इससे कबल भी दरामद व बरामद कुनिंदगान को सहूलियात फराहम करने के नाम पर फेसलेस असेसमेंट समेत दीगर मंसूबे मुतारिफ करवाए जा चुके हैं। ताहम बदनवान और रिश्वतखोर अफसरान व अमले की मौजूदगी की वजह से इस ज़िम्मे में किए जाने वाले तमाम दावे झूठे ही साबित हुए। तिजारत न्यूज़ को मिलने वाली मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की बड़ी टायर कंपनी के मालकान मेंबर FBI समेत दीगर हुक्काम बाला से मुलाकात के लिए 4 रोज तक, जी हाँ 4 रोज तक शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद में साइलों की तरह ख्वार होते रहे। ताहम FBI के खुद साख्ता माई बापों ने मुल्क की मईशत को, देखिए ये बड़ी काबिल गौर बात है और अफसोस की भी है कि FBI के खुद साख्ता माई बापों ने मुल्क की मईशत को सालाना खतीर रकम बतौर टैक्स अदा करने वाले इन बड़े सनतकारों को मुलाकात का शरफ ही नहीं बख्शा। छोटे सनतकारों और ताजरों को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। सबसे अहम तरीन बात तो यह है कि चेयरमैन FBI ब्यूरोक्रेसी को लगाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। इन संगीन हालात के तनाजुर में तिजारत न्यूज़ की जानिब से मुल्क भर के सनतकारों, ताजरों और दीगर कारोबारी तबके से राब्ता किया गया तो इनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी में शामिल बदनवान अफसरान की नाअहली के बायस इनका कारोबार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रहा है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के करोड़ों मेहनतकश भूख और अफलास की दलदल में धंसते जा रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत महंगाई का रोना तो रोती है, ताहम बदनवान अफसरान की मनमानियों के बायस बैरून मुल्क से आने वाले अशियाए खुर्दनोश समेत दीगर सामान से भरे हजारों कंटेनरों की बरवक्त क्लियरेंस न होने के बायस एक जानिब तो इन्हें डैमरेजेस और डिटेंशन की मद में करोड़ों रुपए इजाफी अदा करना पड़ते हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क के अवाम के लिए मंगवाई जाने वाली अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो जाता है। अलावा इनका मजीद कहना था कि ताखीर की सूरत में खराब हो जाने वाली अशिया की कीमत भी आम आवाम को ही अदा करनी पड़ती है। ताजिर बरादरी का कहना है हुकूमत की जानिब से इस हवाले से इस्लाहात के बुलंद बांग दावे तो मुसलसल ही किए जाते हैं, ताहम इन पर अमल दरामद न होने के बायस कानूनी बरामद कुनिंदगान, ताजरों, दुकानदारों और मुल्क भर के करोड़ों आवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए शब रोज मेहनत करनी पड़ती है। ये वो हालात हैं जो मुल्क के करोड़ों मेहनत कशी नहीं बल्कि बड़े बड़े ताजिर और सनतकार भी भुगत रहे हैं। ताहम इसके बावजूद वो अपने अहल खाना को मुनासिब खुराक व सहूलियात फराहम करने से कासिर रहते हैं। ताजिर बरादरी का मजीद कहना था कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है और अब ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम मामलात में बेहतरी लाने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाए जिसमें कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सनतकारों, ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। ताजिर बरादरी के मुताबिक इस वक्त अफवाज पाकिस्तान कई मार्च पर दुश्मनों का सफाया कर रही है, ताहम अंदरूनी तौर पर भी मुल्क की मईशत को मजबूत करने की अशद ज़रूरत है। बसूरत दीगर अफवाज पाकिस्तान की तमाम तर कुर्बानियाँ रायगा जाने का खदशा है। जी तो नाजरीन, ये थी आज की अहम तरीन रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।